পথে সঙ্গে সুজয়। Setting goals is the first step in turning the invisible into the visible. Setting goals is the first step in turning the invisible into the visible. নমস্কার, জয়ের পথের সঙ্গে সুজয় আপনাদের স্বাগত। আমি প্রফেসর ডক্টর সুজয় বিশ্বাস এবং জয়ের পথে সঙ্গে সুজয় আজকে 449তম 449th এপিসোড, 449তম সপ্তাহ। এবং আজকের সপ্তাহে আমার অতিথি আইপিএস অফিসার, বিশিষ্ট আইপিএস অফিসার অনিশ সরকার। নমস্কার অনিশ, থ্যাঙ্কস ফর কামিং টু মাই শো। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ দেবো আমার সকল দর্শকদের থ্রু দ্য সিটি অফ ক্যালকাটা, স্টেট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, কান্ট্রি অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড দ্য হোল ওয়ার্ল্ড, যারা সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর জয়ের পথের সঙ্গে সুজয় দেখে জয়ের পথের সঙ্গে সুজয়কে করে তুলেছেন এক মুখে মুখে চলা নাম। সঙ্গে রাখুন, দেখতে থাকুন জয়ের পথের সঙ্গে সুজয়। সাপ্তাহিক সাফল্যের 7 কারণে 7 rules of first rule, learn to handle failure. Learn to handle failure. বলছে জীবনের রাস্তা কণ্টকময়, and I define success as not how high you achieve but how many times you get back on your feet when you fall down. So learn how to handle failure. The second rule of success, imagine the outcome that you want. কি চাই সেটা রেখে, সেই ফোকাসটা রেখে কিন্তু স্টেপস আছে। আমরা যখন রিসার্চ করেছি তখন কিন্তু যে গাইড তিনি বলছেন কোন রেজাল্টটা আলটিমেটলি এম করতে চাও, ডিজায়ার করছো, সেইটা রেখে কিন্তু বাকি স্টেপসগুলো নিতে হবে। দি থার্ড রুল অফ সাকসেস, প্র্যাকটিস দি আর্ট অফ গিভিং। আমরা তো সব নিজের জন্য করছি, একটু দিয়ে দেখি না, একটু আর্ট অফ গিভিং যদি আমরা প্র্যাকটিস করি না, উইল ফিল মোর এম্পাওয়ার্ড এজ এ হিউম্যান বিং, মোর এম্পাওয়ার্ড ফ্রম অল অ্যাসপেক্টস। দি ফোর্থ রুল অফ সাকসেস, ফাইট টু বি ইউ। সায়েন্টিস্টরা বলছেন 300 বিলিয়ন পিপলের ওপর there is no chance that one person can exactly like the other. Even the identical twins are not identical. So fight to be you yourself. Try to be better than the previous days you, and try to better yourself today's you. There is no competition with anybody. The fifth rule of success, break through your limits. বলছে comfort zone break না করলে one cannot achieve success. You have to break the comfort zone, break the limits, and take the escape velocity will take to the highest tier that you deserve. The sixth rule of success, be a student. বলি যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি। So knowledge makes you great. Dr. APJ Abdul Kalamকে বাচ্চারা জিজ্ঞেস করলো, স্যার how can I be great? And he said, learning gives creativity, creativity leads to thinking, thinking provides knowledge, and knowledge makes you great. So you have to be a student all through. And the সাপ্তাহিক সাফল্যের 7th and the last rule, একদম ঠিক, follow your dreams. বলছে স্বপ্ন দেখতে হবে, তবেই তো থাকবে স্বপ্ন পূরণের সম্ভাবনা। So keep on dreaming, but keep on working hard. That is going to ensure, because I keep on saying success comprises of hard work and luck, but harder you work, the luckier you are. চলে আসবো প্রশ্ন উত্তরে। তার আগে অতিথি সম্পর্কে 2-4 কথা, তারপর জয়ের পথে সঙ্গে সুজয় করে তার সফল অতিথিদের সাফল্যের ডকুমেন্টেশন। অনিশ সরকার সম্বন্ধে, অনিশ সরকার সাহেব সম্বন্ধে সবটা বলতে গেলে পুরোটাই লেগে যাবে, সুতরাং আই জাস্ট কাট থ্রু কিছু কিছু জিনিস বলবো, অ্যান্ড দেন উইল হিয়ার ইট ফ্রম হিজ ওন মাউথ। Anish Sarkar initiation in the police service was in the Maoist hotbed of Lalgarh, Paschim Medinipur, where he was first a probationer and thereafter entrusted with Maoist operations. After spending close to 3 years there, he was posted as Assistant Commissioner of Police Airport in the newly formed Bidhannagar Police Commissioner, where he was instrumental in nullifying the notorious Babai gang, which had orchestrated a number of murders in the city. As Assistant Commissioner of Police, Anti-Terrorist Squad, Bidhannagar, he and his team had arrested the head of Jamaitul Mujahideen Bangladesh, which was involved in the Bardhaman blast case. Thereafter, as Deputy Superintendent of Police CID, he was involved in arresting the main and other accused person who had committed the sensational Ranaghat rape case, which at that time hogged the headlines. While in the CID, he had infiltrated cyber networks of the Islamic State of Iraq and Syria, which is ISIS, after the arrest of a terrorist, that organization held by the CID. That helped in understanding many of the ways and means of the prescribed terror groups in perpetrating violence. He was then posted Additional Superintendent of Police Murshidabad, and during a long tenure in the capacity, he dealt with the tragic Daulatabad bus accident, which had cost 42 lives and had resulted in an outbreak of severe violence, the control of which, despite being insured, had earned him words of praise from the Honorable Chief Minister of West Bengal. Anish had also managed the violence in the aftermath of the NCR agitation in his area. Thereafter, he was engaged fighting the drug mafias of Kaliachok as Additional Superintendent of Police, Malda, wherein many arrests and drug
recoveries were made. As Special Superintendent Police CID, Malda Zone, the fight against drug trafficking continued with the notable recovery and seizure of about rupees 1.4 crore of drug money from a housing in Gajwal, Malda. Also, he was entrusted with the cattle smuggling cases of Murshidabad, and despite many odds had managed to freeze most of the Indian assets of the main smugglers who had years back left the country after having run the smuggling network when it was at its peak. His return to city police as Deputy Commissioner of Police, DCP Bidhan Nagar, since February 2024 has been eventful one which has necessitated dealing with the several tricky situations. যারা প্রফেশনাল দিকটা দেখতে চাইবেন তারা এইটা আরেকবার রিমাইন্ড করে শুনে নেবেন, তাহলে এটা পড়ে দেবেন। কেন এবার যেটা করবো, দ্যাট ইজ দ্য জার্নি অফ মনীশ সরকার অ্যাজ এন ইন্ডিভিজুয়াল। আমরা একটু অন্যভাবে শুরু করবো। আর ইউ বর্ন এন্ড ব্রট আপ ইন ক্যালকাটা? I was born in Patna. আচ্ছা, Part of my upbringing was in Mumbai. আচ্ছা। কারণ আমার বাবা ওখানে পোস্টেড ছিলেন, আচ্ছা। he was in merchant shipping. তারপরে ক্লাস 6 থেকে কলকাতা। কলকাতায় স্কুলিং কোথায়? প্রাইমারি স্কুলিং প্রথমে হয়েছিল ফাদার অ্যাগনেলসে, সেটা বোম্বেতে ছিল। কলকাতায় আসার পর সাউথ পয়েন্ট হাই স্কুল। Oh my, you're from my same school. I'm from South Point. I didn't know that. Yeah, I'm Is South it? Point. In fact, I'm a joint convener in the Aspects is the all South Point is the students committee. Yeah. I'm a South Pointier, higher secondary South Point থেকে দিয়েছি। South Point থেকে ও ব্রিলিয়েন্ট। আমার মেয়েও সাউথ পয়েন্ট। ইনফ্যাক্ট আমার মেয়ে খুব নাম করা, মানে ও মাধ্যমিকে 2015-তে 9th হয়, উচ্চ মাধ্যমিকে 10th হয়, ইলেকট্রনিক্সে ফার্স্ট। তারপর কলেজ কোত্থেকে? কলেজ তারপর আমি ইঞ্জিনিয়ারিং করেছিলাম ব্যাঙ্গালোর থেকে। আচ্ছা, কি I did it in electrical and electronics engineering. তারপরে my daughter is electronics engineer from okay. সেখান থেকে করার পরে তারপরে সিভিল সার্ভিসেস এর প্রিপারেশনস, তারপরে আপনি বাকিটা বলেই দিয়েছেন। হ্যাঁ, আপনি কি ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ সার্ভিস জয়েন? West Bengal Police Service, yes. I joined there in the year 2008. 2006 we gave the examination, 2007 results came out, 2008 আমি জয়েন করি, and that's it. আপনি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়লেন, সাউথ পয়েন্টে পড়েছেন। ইনফ্যাক্ট আমাদের সময়, জানি না আপনার সময় কি ছিল, আমাদের সময় ছিল আমরা 83-85 যে সাউথ পয়েন্টে আমরা যারা মোটামুটি ভালো ছিলাম, যে সাউথ পয়েন্টে সায়েন্স যদি না পাই তার চেয়ে মরে যাওয়া ভালো, এরকম একটা ছিল যে মানে 11-12-এ সাউথ পয়েন্ট পড়বো না। এবং সাউথ পয়েন্টে তখন ছিল যে 11-12-এ সায়েন্স পড়লে, আমার মনে আছে এখনো 140 জন আমরা জয়েন্ট এন্ট্রেন্স দিয়েছিলাম মেডিকেল এবিডে। এবং তখন তো আমাদের মতন ইনস্টিটিউশন, টেকনোর মতো ইনস্টিটিউশন ছিল না তখন, যাদবপুর, শিবপুর, নর্থ বেঙ্গল ছিল। আর নর্থ বেঙ্গলে কেউ যেতে চাইতো না তখন। নর্থ বেঙ্গলে তখন সেমিস্টার খুব পিছিয়ে থাকতো, 9 মাস, মানে ওদের প্লেসমেন্টে খুব পছন্দ। আর তাছাড়া তো আপনার এই যে সেরামিক টেকনোলজি, ফার্মেসি এইসব ছিল, যা যাদবপুরই ফার্মেসি ছিল। আর তাছাড়া মেডিকেল কলেজ, সরকারি মেডিকেল কলেজ। সো সাউথ পয়েন্টে পড়লেন, 11-12ও সাউথ পয়েন্টে পড়লেন, ইঞ্জিনিয়ারিং পড়লেন, সিভিল সার্ভিসে কেন গেলেন? দেখুন, এটা আপনার সাথে আমি একমত। ইভেন আমি আই ওয়াজ এ পাস আউট ইন 1998, সো লং টাইম ব্যাক, নট লঙ্গার দেন ইয়ার্স, কিন্তু তবু লং টাইম ব্যাক। তো তখন ইট ওয়াজ মোর অর লেস দ্য সেম। কিন্তু টু বি ভেরি অনেস্ট, আমার ইনক্লিনেশনটা কিন্তু সিভিল সার্ভিসেস দিকেই ছিল। কেন? ইটস দ্য ওয়ে আই ওয়াজ ব্রট আপ, বলতে গেলে। আমার মানে ইঞ্জিনিয়ারিং করছি ঠিক আছে, বাট যেটা ছিল সেটা হচ্ছে লেট দ্যাট বি দ্য ব্যাকআপ অপশন। ওকে। সিভিল সার্ভিসেসে যেটা আমি শুনে এসেছিলাম আমার আপব্রিঙ্গিং এর সময়ও, যদিও আমার ফ্যামিলির কেউ সিভিল সার্ভেন্ট ছিল না, বাট প্রিডমিনেন্টলি আমি বলবো আমার মা, শি হ্যাড টোল্ড মি মেনি স্টোরিজ অফ সিভিল সার্ভেন্টস যারা সার্ভ করেছে কান্ট্রিকে। তো সবসময় একটা দেশের একটু সেবা করার একটা ইন্টেনশন ছিল। ওকে, দ্যাটস গুড। সেটা দ্যাট ওয়াজ দ্য রিজন, মানে পুরো অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। আপনি কবে থেকে, আপনি কি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তেই সিভিল সার্ভিসের প্রিপারেশন নিচ্ছিলেন? না, আমি এটা বলবো না যে আমি প্রিপারেশন নিচ্ছিলাম, কিন্তু আইডিয়া ওয়াজ ভেরি মাচ। যখন 4th ইয়ার আসি আমরা, তখন আস্তে আস্তে কিন্তু সেই জিনিসগুলো একটু একটু একটু। তখন আপনি ক্যাম্পাস প্লেসমেন্টে বসেননি? আমি ক্যাম্পাস প্লেসমেন্টে বসিনি, আই লেফট দ্যাট। ও, তো মানে আপনি মানে বসেছিলাম, এক দুটো বসেছিলাম, এক দুটোতে হয়েও গেছিল, বাট আলটিমেটলি আই ডিড নট পারসিউ দ্যাট ফার্দার, কারণ তারপরেই আমি স্ট্রেট ওয়ে সিভিল সার্ভিসেস এর প্রিপারেশন একদম টোটালি লেগে গেছিলাম। এবার একটা মানে প্রশ্ন করি, মানে আমি এটা জেনারেলি, যেহেতু আমি আমাদের কলেজেও, আমাদের ইউনিভার্সিটিতেও, কলেজ ইউনিভার্সিটি সব জায়গায় সিভিল সার্ভিস প্রিপারেশন কিন্তু একটা ক্লাব আছে। ইনফ্যাক্ট কলেজে সাফল্য বলে ক্লাব আছে, তো এরকম সামারিটিনস বলে ক্লাব আছে। এবং আপনাদের এই যে আমাদের যে ট্রেনিং সেন্টার হচ্ছে সিভিল সেন্টার, তার চেয়ারম্যান বোধহয় খুব সম্ভবত সুরজিৎ দাস, তো ওনারা এসে করেছেন নিউ আজ। কিন্তু একটাই বলে যে সিভিল সার্ভিস, অনেকে বলে যে সিভিল সার্ভিস যারা করছে, তাদের কাছ থেকে শুনি, তাদের বলে যে দূর ওসব করে কি হবে, তো পলিটিশিয়ানদের কথা শুনে চলতে হবে, এই কথা। মানে কেউ কি আপনাকে ডিমোরালাইজ করেছিল এটা বলে কখনো? এগুলো সবসময় জেনারেলি বলা হয়। আচ্ছা। আপনি দেখবেন এখনো অনেকে একটা প্রিজাম্পশন নিয়ে চলে যে দিস থিং এক্সিস্টস। সেটা
যখন আমরা সিভিল সার্ভিসের প্রিপারেশন নিচ্ছিলাম ইভেন বিফোর দ্যাট, তখন অনেকেই এই মানে ধরনের বলেনি কথা ইঞ্জিনিয়ারিং বলতো। পড়ছি, ইলেকট্রনিক্স পাস করছি, হ্যাঁ, ভালো যে চাকরি মানে করতে সেই হবে। গেলে এটা এই ফেস করতে হবে, ওই ফেস করতে হবে। কিন্তু দেখুন, অনেক স্টলওয়ার্ড সিভিল সার্ভেন্টস আমাদের দেশে ছিলেন, ঠিক। টিএন সেশন থেকে কিরণ বেদি থেকে একদম। শুরু করে কে বিজয় কুমার সাহেব Right. থেকে। তো দে হ্যাভ অল গন থ্রু দ্য সেম জার্নি। আচ্ছা, তারা প্রত্যেকে yes, হ্যাঁ। দে হ্যাভ লেফট দেয়ার মার্ক অন দ্য সিস্টেম, অন দ্য Yes, গভর্নেন্স অফ দ্য কান্ট্রি। শেষন সাহেব তো বোঝালেন একটা চিফ ইলেকট্রাল অফিসারের পাওয়ার কতটা, মানে হাউ পাওয়ারফুল ক্যান ওয়ান বি আর কি। তো অ্যাজ আ মেম্বার অফ দ্য পার্মানেন্ট এক্সিকিউটিভ, আমরা একটা ডেমোক্রেটিক সেটআপে কাজ করি, রাইট। সেখানে পলিসি মেকিং ইজ অবভিয়াসলি ডান বাই দ্য পলিটিক্যাল লিডারশিপ, right. কিন্তু তার এক্সিকিউশন, তার ইমপ্লিমেন্টেশনটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আর সেটা কিন্তু আইএএস আইপিএস অফিসার্সরাই প্রিডমিনেন্টলি করে। দে আর দ্য ওয়ান্স হু আর দ্য ব্রিজ বিটুইন দ্য পলিটিক্যাল লিডারশিপ অ্যান্ড দ্য মাসেস। আপনি কি কখনো মানে আপনি কি আপনারা কখনো কি পলিটিক্যাল লিডারশিপ, টপ লিডারশিপকে বলেন যে স্যার কিংবা ম্যাডাম, মানে যেই থাকুক, যে এই ডিসিশনটা কিন্তু মেবি মানে ব্যাক ট্র্যাক করতে পারে, ইউ মে রিকনসিডার, মানে আপনি তো আর বলতে পারেন না চেঞ্জ করুন, মানে সেটা কি বলার মানে আপনার দেখুন, আমি যে লেভেলে এখন আছি, ডিরেক্ট ইন্টারাকশন উইথ দ্য পলিটিক্যাল লিডারশিপ, আপনি আমার বসকে কি বলতে পারেন যে এটা Definitely. We discuss things. হয়তো কোনো একটা কোর্স অফ অ্যাকশন আমরা ভাবছি, সেখানে we have the freedom of saying যে এই জিনিসটা এরকম হলে এটা হতে পারে। At the end of the day, যেটা ফাইনাল ডিসিশন হবে, we are bound to go by that. কিন্তু that does not mean যে আমি আমার বক্তব্যটা জানাবো না। Right. ইনফ্যাক্ট সিভিল সার্ভিসেস এথিক্স এটাই বলে যে ইউ মাস্ট ইনফর্ম হোয়াট ইউ ফিল শুড বি ডান, অর হোয়াট ইজ দ্য বেস্ট ওয়ে দ্যাট ইউ ফিল। আলটিমেটলি সেটা যদি না করা হয়, অন্য কোনো জিনিস করা হয়, দেন ইউ হ্যাভ টু বি ইকুয়ালি সিনসিয়ার For ফর এনফোর্সিং executing দ্যাট পার্ট that অফ দ্য part. থিং। তো দ্যাট ইজ ভেরি মাচ। আমার কাছে একজন এসেছিলেন, একজন খুব সিনিয়র আইএস অফিসার, উনি বলেছিলেন আমাকে কথায় যে আমি কেন ওনাকে জিজ্ঞেস করছিলাম, সেটা অফ দ্য লাইন বলবো, সেটা একটা পার্সোনাল কথা। তো উনি বলেছিলেন যে আমি ওনাকে এই প্রশ্নটাই করেছিলাম আমার ইন্টারভিউ, মানে ওনার সাথে ডিসকাশনে। উনি বলেছেন যে সিভিল সার্ভেন্ট, ভালো ছেলেদের সিভিল সার্ভিসে দরকার, মানে আপনার আইএস আইপিএস এ দরকার, আইএস আইপিএস আইএস অল দ্য সার্ভিসেস, ইউপিএসসি যত সার্ভিস কভার করে। তার কারণ উনি আইএস এর কথা বলেছিলেন, যে আইএস আইপিএস এর কথা বলেছেন যে আইএস আইপিএস আমাদের যদি মেরুদণ্ড আমরা সোজা রাখতে পারি, উই ক্যান বিল্ড আ বেটার কান্ট্রি, মানে ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন হবে, বিকজ অ্যাকচুয়ালি দি পলিটিশিয়ানস কাম অ্যান্ড গো, বাট দ্য সিভিল সার্ভেন্টস কিপ অন সার্ভিং দ্য। এবার আপনাকে বলি, আপনি সাউথ পয়েন্টে পড়েছেন, আমার স্কুলে পড়ে আই এম ভেরি হ্যাপি বিকজ মানে উই আর ভেরি প্যাশনেট অ্যাবাউট সাউথ পয়েন্ট। Yes, পয়েন্ট absolutely, absolutely. তো আমার যারা দেখছে তার প্রচুর ফলোয়ার্স সাউথ পয়েন্টে, তার কারণ আমার সাউথ পয়েন্টে ভেরি ভিজিবল পার্সন, কেন অনেক বছর অ্যাসপেক্টসে জয়েন্ট কনভিনার ছিলাম, এবং আমার মেয়ে সাউথ পয়েন্টে ছিল অনেক বছর, তাই জন্য আমি গার্জেন্স কমিটি, মানে আমি ম্যানেজিং কমিটির মেম্বার ছিলাম অ্যাজ এ গার্জেন্স রিপ্রেজেন্টেটিভ। এই যে ভালো স্কুলে পড়লেন, ইঞ্জিনিয়ারিং পড়লেন, এখন তো আপনাকে লোকে পুলিশ সার্ভিস অফিসার হিসেবেই চেনে। কারেক্ট। আপনার এবং পুলিশ সার্ভিস অফিসার হওয়ার জন্য তো ইঞ্জিনিয়ারিং কিংবা সায়েন্স পড়তে হবে, আপনি এই গ্রাজুয়েট হলেই হবে। হ্যাঁ, গ্রাজুয়েট হলেই হবে, if you clear the examination. clear the exam। এই যে দীর্ঘ যে ভালো স্কুলের একটা ইকোসিস্টেম এনভায়রনমেন্টে পড়া, কলেজ পড়া, ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া, has that is that reflecting that cumulative knowledge, what you have learned or your discipline from school and college is going into our service activities, মানে পুলিশ সার্ভিসে? অ্যাবসলুটলি। মানে টু বি ভেরি অনেস্ট, সিভিল সার্ভিসেস এর ডাইভার্স ব্যাকগ্রাউন্ডের লোকজন আসে, কিন্তু ওয়েন ইউ আর ওয়ার্কিং, আপনাকে অনেক রকমের চ্যালেঞ্জিং সিচুয়েশনস ফেস করতে হয়, টু নেগোশিয়েট দোজ সিচুয়েশনস। সেখানে এই যে সাউথ পয়েন্টের যে স্কুলিংটা, যে ডিসিপ্লিনের কথা আপনি বললেন, সেটা নিঃসন্দেহে খুব সাহায্য করে ইন হ্যান্ডলিং মেনি ট্রিকি সিচুয়েশনস। অনেক জিনিস স্কুল থেকে শিখেছি, কমিউনিকেশন, এবিলিটি টু কনভিন্স পিপল। অনেক সময় আমাদের এমন এমন সিচুয়েশন ফেস করতে হয় যেখানে মানে the demands that are made maybe by the people, certain sections of the society, সেটা সম্ভব নয়। then you have to navigate that situation, তাদেরকে ultimately convince করানো দরকার হয়, কিরম ভাবে করানো, একদম it is very important. তো আপনার communicating ability, your convincing ability, and ultimately কোথাও না কোথাও একটা ইমোশনাল আমি কোশ্চেন। কেন আপনাকে জিজ্ঞেস করলাম এই জন্য বলি, আপনি তো পুলিশ সার্ভিস, অনেকে আমার এখানে আছেন যারা সিনেমা থেকে এসেছেন, সিরিয়াল থেকে এসেছেন, কিংবা বাচিক শিল্পী কিংবা ড্রামার, মানে
অনেক মানে বিক্রম ঘোষ, বিক্রম ঘোষ, তন্ময় ঘোষ, শুভেন চট্টোপাধ্যায় সবাই এসেছেন। তো অনেকে বলে যে আমার প্যাশন ফলো করবো, তা এখন তো এক ছেলে এক মেয়ে যে প্যাশন ফলো করবো। ইনফ্যাক্ট আমি একটা সিরিয়াল করেছি অনেক দিন, খড়কুটো বলে একটা খুব বিখ্যাত সিরিয়াল করি। তো তারপরে স্টুডেন্ট আসতে ছিল, স্যার সিরিয়াল করবো, নাটক করবো। তো আমি জিজ্ঞেস করলাম যে আলম দেখ কী করছি, বলে কম্পিউটার সায়েন্স করছি, সেকেন্ড ইয়ার, থার্ড ইয়ার কেউ ইলেকট্রনিক্স করছে। বললাম আগে বেসিক গ্র্যাজুয়েশনটা কমপ্লিট করে অভিনয় কি কোর্স করেছি? বলে না আমার খুব প্যাশন। বললাম প্যাশন আগে ডাল ভাত খাওয়ার এটা জোগাড় করি তারপর করিস। তার কারণ হচ্ছে আমি ওই সিরিয়াল করতে গিয়ে দেখেছি যে দিস ইজ আ ভেরি ট্রিকি প্রফেশন, এই যে মানে অন্য জায়গাটা, এবং একটা বেসিক সিভিল সার্ভিস ইচ্ছে থাকলেই তো করা যায় না, মানে সিভিল সার্ভিস তো কোয়ালিফাই করতে হবে, লক্ষ লক্ষ লোক দিচ্ছে তার মধ্যে। সুতরাং দ্যাট আই সেড যে, এবং এইটা করলে যে ভালো হবে আলটিমেটলি যে কোনো, সো আই ওয়ান্টেড টু গেট ইট ফ্রম ইউর মাউথ টেলিং। কারণ আমার সাথে আমি বললে তো রোজ 449 সপ্তাহ ধরে একই কথা। এবার আমাদের প্রথমার্ধে একদম শেষে চলে এসেছে, আমার ম্যান্ডেটরি প্রশ্ন থাকে, আই বলি এবং বিশ্বাস করি মোমেন্টস মেক এ লাইফ, মুহূর্তই জীবন তৈরি করে। যে মুহূর্ত চলে গেছে সে ডোনাল্ড ট্রাম্প সাহেবও ফেরত পাবেন না, সবচেয়ে বিশ্বের সবচেয়ে যে পাওয়ারফুল কান্ট্রি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, কিংবা আমার মোদি সাহেবও ফেরত পাবেন না। তো সো দ্যাট ইজ সামথিং দ্যাট ইজ সো এনি মোমেন্টস। আপনি অনেক ইয়াং, আমার চেয়ে যা মাধ্যমিকের এতে দেখতে পেলাম যে 15 ইয়ার্স জুনিয়র, সেগুলো আপনার অনেক লাইফ পড়ে আছে। অ্যান্ড উই হোপ অ্যান্ড প্রে যে আপনার আগামী দিন পার্সোনাল প্রফেশনাল লাইফ ভালো হোক। কিন্তু টিল ডেট এনি মোমেন্ট উইচ ইউড লাইক টু চেরিশ ফর দি রেস্ট অফ ইয়ার লাইফ। আমি বলি এর ইম্পর্টেন্সটা কোথায়। এখন তো 30 মিনিট ইন্টারভিউ অনেকে, আমরা ছোট ছোট ভাগে ভাগ করছি, তার মধ্যে এই মোমেন্টস আমাদের টেলিভিশনে প্লাস হাই নিউজ একটা ওটিটি আছে, হাই নেক্সট বলে, আমরা সেগুলো, তাই জন্য মোমেন্টস দ্যাট ইউড লাইক টু চেরিশ ফর দ্য রেস্ট অফ ইয়ার লাইফ। আই রিমেম্বার দ্যাট যেদিন রেজাল্ট বেরিয়েছিল আপনার বিসিএস এর, আফটারনুন ছিল, দুপুরবেলা ছিল, এক্স্যাক্টলি মনে নেই, আই গট আ কল ফ্রম ওয়ান অফ মাই ফ্রেন্ডস। কলটা আমি ধরতে পারিনি, কলটা আমার মা ধরেছিলেন, বাবা অফিসে ছিলেন। আমি শুধু শুনেছিলাম, তাই নাকি, আচ্ছা কোথায় পাবো দেখতে। আমি বললাম কি হয়েছে? বললো রেজাল্ট বেরিয়েছে, বলছে তুই থার্ড হয়েছিস। এক্সেলেন্ট। দ্যাট ইজ আ মোমেন্ট আই উইল রিমেম্বার অল মাই লাইফ। এক্সেলেন্ট। ইমিডিয়েটলি আমরা তড়িঘড়ি, মানে কম্পিউটার ছিল একটা সামনে, তখনকার দিনে এত, মানে আজকাল তো অনেক অ্যাডভান্স ল্যাপটপস আছে, তখন দ্য ডেস্কটপ উইচ ইজ দেয়ার, মানে হুড়মুড় করে খুলে রোল নাম্বারটা আমার মানে মুখস্থই প্রায় ছিল, তারপরে দেখলাম হ্যাঁ এসছে। সো আই থিঙ্ক দ্যাট ইজ ওয়ান অফ দ্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট মোমেন্টস অফ মাই লাইফ। প্রচুর তার আগে খাটাখাটুনি হয়েছিল। দেখুন, দিস ইজ আ জার্নি, প্রিপেয়ারিং ফর দ্য সিভিল সার্ভিসেস। অনেক সময় দেয়ার আর ডাউটস উইচ ক্রিপ ইন, যদি না হয় কি করব। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েছি, বাট আমি কোনো ক্যাম্পাস ইন্টারভিউ তো সেই অর্থে করতে চাইনি, একাধটা দিয়েছিলাম জাস্ট বিকজ তখন ইয়াং ছিলাম, কলেজে সবাই দিচ্ছে আমিও দিই, কিন্তু সেই সিরিয়াসনেস নিয়ে আমি কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিংটা পারসিউ তখন করছিলাম না, যদি ইট ওয়াজ দেয়ার। তো তখন একটা সবসময় থাকে যে না হয়, হোয়াট ইজ দ্য ফল ব্যাক অপশন। সেই ফল ব্যাক অপশনটা আমি খুব বেশি দূরে তো পিছিয়ে ফেলে চলে আসিনি। তখন ওই মুহূর্তটা আমার কাছে ভীষণ আনন্দের মুহূর্ত ছিল। 449তম সপ্তাহ, 400-450-এর উপর গেস্ট, সবার মুহূর্ত কিন্তু ডিফারেন্ট। সো কিপ অন এনজয়িং লাইফ, কিপ অন এনজয়িং এভরি মোমেন্ট, নো মোমেন্টস ইজ গোয়িং টু কাম ব্যাক। চলে এসেছি প্রথমার্ধে একদম শেষে, একটা ছোট্ট গল্প বলবো। এক সাধু বাবার কাছে এক চাষি গেছে, বলছে সাধু বাবা আমাকে একটু করুন যে আমি কি করে ভগবানের দর্শন পাবো, ভগবানের কৃপা পেতে চাই। বলছে তা আমাকে আমি একটা নিয়ম বলবো, একটা রুটিন বলবো, রুটিন মানতে হবে। বলছে কি রুটিন বলুন? বলে তুমি রোজ দিন যখন কাজে যাও তখন তুমি গিয়ে মন্দিরে ঢুকে, মন্দিরে চটি ছেড়ে মন্দিরে ঢুকে ঠাকুরকে প্রণাম করে তারপর যাবে। বলছে আমার যাতায়াতের পথে মন্দির পড়ে না, আমি অত সময় আমি দিতে পারবো না। বলছে ঠিক আছে, তোমার দিতে হবে না, তুমি শুধু মন্দিরের বাইরে থেকে প্রণাম করে চলে যাও। বলছে না, আমার তো অত সময় নেই, আমি তো ওই দিক দিয়ে যাবোই না, আমি তো বললাম আপনাকে যাবোই না। তখন আমি একটা কাজ করতে পারি। বলছে কি? বলছে আমার পাশের ক্ষেতে যে চাষ করে তাকে দেখে প্রত্যেকদিন আমি খেতে পারি। সাধু বাবা খানিকক্ষণ ভেবে টেবে বললেন তাই করো, তাকে দেখে কিন্তু রোজ দিন করতে হবে, কিন্তু এত রুটিন করে করতে হয়। চাষি সেই করতে শুরু করলো, চাষ করে প্রত্যেকদিন তার স্ত্রী খাবার নিয়ে আসে। চাষের আগের চাষিটাকে ও ভাই বলেছে, তা একটু তাকায়, তখন তার মুখের দিকে সেও বুঝতে পারে না কেন, কিন্তু করে। একদিন কি হয়েছে, সেই যে পাশের যে চাষি, সে চলে গেছে, তাকে দেখতে পাচ্ছে না। তারপর খবর নিয়ে শুনলো যে সে চলে গেছে একটা পুকুর খুঁড়তে, একটা কুয়ো খোঁড়ার জন্য চলে গেছে। তো পাগল হয়ে গেছে, প্রচণ্ড খিদে, একদম পাগল হয়ে গেছে, ছুটতে গ্রামের ছোট্ট জায়গা তো খুঁজে পেয়েছে। খুঁজে একা গেছে, তো গিয়ে দেখছে সেই চাষি খুঁড়তে একটা পুরো সোনার একটা বস্তা পেয়েছে। সোনার বস্তা পেয়ে নিজে একটা হা হুতাশ করছে।
তখন কোন ও তার নাম ধরে ডেকেছে, ও বিনোদ ভাই তাকিয়েছে, বিনোদ ভাই তাকিয়ে ভয় পেয়ে গেছে। তার কারণ হচ্ছে এই চাষি তো দেখে ফেললো যে ও ভেবেছিল যে এই বস্তাটা নিয়ে চলে যাবে। চাষি তোর মুখ দেখতে গেছে, ও দেখে ওখানে হয়ে গেছে, দেখা হয়ে গেছে, ছুটতে ছুটতে সে চাষের এতে ফিরে এসছে। আর বিনোদ ভাইয়ের বুকের হচ্ছে যে ও তো গিয়ে সবাইকে, গ্রামের সবাইকে বলে দেবে, তাহলে সবাই মিলে নিয়ে নেবে, তাহলে ওরা পাওয়া হবে না। তখন সেও পেছনে সেই বস্তা নিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে দেখছে যে ওই বিনোদ ভাইয়ের বন্ধু সেই চাষি খাচ্ছে। তখন বলছে, দেখো বাবা, তুমি কাউকে বলো না, আমি এই দেখো আর একটা বস্তা নিয়ে এসেছি, আর্ধেক করে দুজনে নিয়ে নি, ব্যাস, আর কাউকে বলো না। বিনোদ ভাইয়ের বন্ধু এই চাষি ভাই ভাবছে, কদিন একটা সাধু বাবার রুটিন ফলো করেই যদি এত করে, তাহলে রোজ দিন যদি গিয়ে প্রার্থনা করে তার আশীর্বাদটা কি হবে। স্টোরি এন্ডস হিয়ার। Moral of the story, we have to keep on believing that there is some power which is guiding us. So আমি যেটা বলি, মায়ের যে অ্যাড্রেসটা রোজ দিন বলি, give yourself entirely to the divine and you'll find the solution to all your problems. চলে আসবে একটা ছোট্ট বিরতির পর। আপনারা দেখছেন জয়ের পথে সঙ্গে সুজয়। জয়ের পথে সঙ্গে সুজয়, জয়ের পথে সঙ্গে সুজয়। ফিরে এলাম বিরতির পর। আপনারা দেখছেন জয়ের পথে সঙ্গে সুজয়। আজকে জয়ের পথে সঙ্গে সুজয়ের 449তম 449th এপিসোড। এবং আজকের সপ্তাহে আমার অতিথি বিশিষ্ট আইপিএস অফিসার, ডেপুটি কমিশনার পুলিশ বিধাননগর, অনিশ সরকার। অনিশ, আপনাকে তো সবাই এখন আইপিএস অফিসার হবে বলেই চেনে, হয় ডিসি কখনো কিংবা এসপি এরকম। কিন্তু আমি বলি যে ফ্যামিলি লাইফ যদি ঠিক থাকে তাহলে পার্সোনাল লাইফ, প্রফেশনাল লাইফে অনেক সুস্থির হয়। একদম ঠিক। এবং আমি বিশ্বাস করি, আমার যদিও এত বেস্ট হচ্ছে কিছুর হয়তো, বাট দে আর এক্সেপশন যাদের ফ্যামিলি লাইফটা ঠিক ছিল না। একটু যদি পার্সোনাল লাইফটা শেয়ার করেন, ইট হেল্পস টু ক্রিয়েট এ কানেক্ট উইথ দ্য অডিয়েন্স। বাবা মা, মানে আপনি শুরু করেছিলেন, ভাই বোন বা স্ত্রী, মানে একটু মানে শর্টে যদি একটু বলেন। আমি আই এম দ্য ওনলি চাইল্ড, বাবা মার একমাত্র সন্তান। আমি বাবা মার সাথেই থাকি। আই হ্যাভ আ ওয়াইফ এন্ড 2 ডটার্স। আমরা একসাথে একটাই ফ্ল্যাটে আমরা সবাই থাকি। বাবা কি করতেন? বাবা শিপিং এ ছিলেন, মার্চেন্ট শিপিং এ ছিলেন। তো হি রিটায়ার্ড। বাবা কি শিপিং এ করতেন? না, উনি এখানেই থাকতেন, মানে হি ডিডন্ট সেল। আচ্ছা আচ্ছা। উনি যা করতেন গ্রাউন্ডেই করতেন। হি ইউজড টু ম্যানেজ দ্য গট ইওর ফাদার আর কি, মানে I got my father. Got my father in the sense that he didn't go out on voyages, কিন্তু মানে ভীষণ ব্যস্ত থাকতেন, সকালে যেতেন, রাত্রে ফিরতেন। Right, it's a very But I tricky did. business, It is. মা কি হাউসওয়াইফ? মা চিরকালই হাউসওয়াইফ ছিল। তো নাও আই গেট টু সি a lot of them. এখন আমাকে ওনারা পান। That's the point. স্ত্রী কি করে? স্ত্রী ইজ অলসো আ হাউসওয়াইফ। আর বাচ্চারা কি করছে এখন? বাচ্চা, বড় মেয়ে এখন ক্লাস 6 এ পড়ছে, ছোট মেয়ে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সল্ট লেক। আর ছোট মেয়ে ও কিডসিতে পড়ে, শি ইজ জাস্ট গোইং টু বি প্রমোটেড টু জুনিয়র সিনিয়র কেজি। সো সুইট। আমরা বলি যে সবাই অ্যাকচুয়ালি যে ফেসবুকের জীবনটা তো জীবন না, মানে আমি তো এক্সাম্পল হিসেবে বলি, ফেসবুকে যদি দেখায় পিজা খাচ্ছে, বাড়িতে হয়তো রুটি খাচ্ছে। রাইট। সবই হাসি মুখ, সবার অত হাসি মুখ না, এবং সবার হ্যাজ স্ট্রেস ইন লাইফ। আপনাদের কাজে যে স্ট্রেস আছে সেটা আমার অবশ্য দর্শকদের বলে দিতে হবে না। এর মধ্যে নিজের মি টাইম, আমি বলি যে মি টাইম লোকে হবিজের, আপনার হোয়াট হবিজ, এইটাও আমাদের সেই এর যাওয়ার মতন ওই ছোট এর যাওয়ার যে হবিজ কি, মানে গেস্টদের সাথে অতিথিদের আপনার হবি কি, যেটা কোনটা করে আপনার স্ট্রেস রিলিফ হয়? আপাতত আই হ্যাভ জাস্ট অন দ্য ভার্জ অফ কমপ্লিটিং এ নভেল। আচ্ছা, লেখালেখি। ও এক্সেলেন্ট। আর এছাড়া ক্রিকেট খেলতে ভালো লাগে। তো কখনো সুযোগ, রিসেন্টলি খুব কম সুযোগ পেয়েছি, কিন্তু ক্রিকেট খেলতে ভালো লাগে, সুযোগ পেলে ক্রিকেট খেলি। লেখেন নিজে? লেখা লিখি। মানে কি কবিতা না গদ্য? কবিতা ঠিক নয়, আমি একটা নভেল লিখেছি। তো অ্যাবাউট টু বি, ও কথাবার্তা চলছে। তার কারণ হচ্ছে যে ইনফ্যাক্ট সৌমিত্র বাবু সম্বন্ধে আমি অনেক পড়াশোনা করে এসেছিলাম, তো আমি এটা জিজ্ঞেস করি, অ্যান্ড হি সেড যে স্ট্রেস রিলিফ হচ্ছে ওনার আঁকা। এটা আমি সবসময় বলি লোককে জানানোর জন্য, অনেক সপ্তাহে বলি যে এঁকে ওনার যত স্ট্রেস উনি আঁকার সময় এঁকে, সেটা কিন্তু উনি খুব কম জায়গায়, তারপরে দেখেছি 2-1 জায়গায় বলেছেন আঁকা বোঝায়, এবং ওনার খুব ক্লোজ যারা সাবিত্রী টাবিত্রী তারা জানতেন যে আঁকার সৌমিত্র আঁকে করে। সো দিস ইজ। এবার বলি আপনার এই ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে সিভিল সার্ভিস, ইঞ্জিনিয়ারিং এর পরে ঠিক করলেন সিভিল সার্ভিস। এবার যে মানে তখন যে বসে গেলেন,
যে পিরিয়ড মানে ফ্রম আপনি বললেন আপনার মোমেন্ট অফ লাইফ হচ্ছে যে সময় আপনি ক্র্যাক করলেন, absolutely. তার থেকে আগের মুহূর্তটা আপনি যে সাবজেক্টস গুলো পড়ছেন বেশিরভাগই আপনার অজানা কিংবা হয়তো ক্লাস 8, 9, 10 এ পড়ছেন। কারেক্ট হাউ ডিড ইউ ফেস দ্যাট সিচুয়েশন, বিকজ দিস ইজ আ ব্লাড সিচুয়েশন, আপনি লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে করছেন, আপনি জানেন কয়েকশো কি কয়েক হাজার নেওয়া হবে এবং তার মধ্যে আপনার উপরের দিকে না থাকলে আপনি ইউ আর নোওয়্যার দেয়ার। সো দ্যাট ইজ দ্য রিস্ক ইউ হ্যাভ টু টেক। আর আমি সেই রিস্ক হাউ ডু ইউ কিপ অন মোটিভেটিং ইয়োরসেলফ যে আমি ফিল করেছিলাম আমি পারবো, ইউ ফিল মানে আমি পারবো, মানে আই উইল বি এবল টু ডু ইট। হতে পারে যে সাবজেক্টগুলো হিউম্যানিটি সাবজেক্ট, হিস্ট্রি, জিওগ্রাফি, যেগুলো ওই ক্লাস 10 অবধি পড়েছিলাম, তারপরে তো পড়িনি, কিন্তু আই কুড কানেক্ট উইথ দ্য সাবজেক্টস। আর আমার একটা খুব বিশ্বাস ছিল যে আমি যেটা করছি আমি করতে পারবো, ইট মে টেক টাইম, কিন্তু আলটিমেটলি আই উইল বি এবল টু ডু ইট। সেই সেলফ কনফিডেন্সটা আমার মনে হয় থাকা দরকার। ইফ ইউ লুজ দ্যাট দেন এভরিথিং গোজ অ্যাওয়ে। করে গেছিলাম, আমি আবার বলছি, দেয়ার ওয়ার টাইমস যখন মনে হয়েছিল যে ফল ব্যাক অপশন কি, কিন্তু কখনো আই নেভার ট্রাইড টু গো ফর আ ফল ব্যাক অপশন। মানে কখনো মনে হয়নি যে এটার সাথে সাথে এটাও করে নি, তাহলে আর হবে, তাহলে বোধহয় আর হতো না। went on doing it মানে ইনফ্যাক্ট এখন আমরা বলি যে বাংলা থেকে মুখ্যমন্ত্রীও বলেন বারবার যে বাঙালি সিভিল সার্ভিস অফিসার খুব দরকার, বোথ এট দ্য স্টেট লেভেল অ্যান্ড দি সেন্ট্রাল লেভেল। তার কারণ হচ্ছে সিভিল সার্ভেন্টসরাই তো অ্যাকচুয়ালি দেশ কিংবা রাজ্য চালায় এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে। তো সেখানে আপনি যারা এরকম চেষ্টা করছে কিংবা কতটা করা উচিত যে আজকের টিসিএস, সিটিএস, উইপ্রো, ইনফোসিসে চাকরি করাই জীবনের মূল অর্থ, কি অ্যামাজন কি গুগল কি ফেসবুকে কোটি কোটি টাকা রোজগার না করে যারা করতে চায় তাদের জন্য কি বলবেন, ওয়ার্ড অফ অ্যাডভাইস ফ্রম আইপিএস অফিসার লাইক ইউ? দেখুন, আমি এটাই বলবো যে হয়তো প্রাইভেট সেক্টরে দের আর লটস অফ ফিনান্সিয়ালি প্রবাবলি দে আর বেটার অফ, কিন্তু সিভিল সার্ভিসেসে বিশেষ করে হাই লেভেল যে সিভিল সার্ভিসেস গুলো আছে, যেগুলো একদম কাটিং এজ লেভেলে আছে, আইএএস, আইপিএস, ডব্লিউবিসিএস, ডব্লিউবিপিএস, সেখানে দ্য কাইন্ড অফ যে সম্মানটা পাওয়া যায় সেটা কিন্তু অন্য কোথাও সচরাচর পাওয়া মুশকিল। I know there is a lot of criticism, অনেকে ক্রিটিসাইজ করে, বাট at the end of the day যখন মানুষের দরকার পড়ে আপনারই কাছে আসতে হবে। And you are the people who can help a lot of people, তাই না? মানে ছোট্ট কিছুটা জিনিস করলে অনেক লোকের অনেক সুবিধা হয়। সেই ধরনের যে ইনস্ট্যান্ট রিলিফ যেটা লোককে দেওয়া সম্ভব, সেই ধরনের যে সার্ভিসটা যেটা সম্ভব সমাজে, সেটা আমার মনে হয় না কখনোই প্রাইভেট সেক্টরে কোথাও আছে। আমি কখনোই কোনো সার্ভিসকে কম বলবো না, এভরিওয়ান ইজ ডুইং দেয়ার বিট, কিন্তু এখানে the connect with society is far more direct. Excellent answer. This was something that I feel at the bottom of my heart. এবং এবার বলি যে একটা আপনি যেরকম বলে একটা মোমেন্ট আপনার এটা পাওয়ার, একটা মোমেন্ট অ্যাজ এ আইপিএস অফিসার যখন কিংবা একটা পুলিশ সার্ভিস অফিসার মেবি, যে আপনার মনে হচ্ছে এটা দারুণ, এটা করে আপনার খুব একটা স্যাটিসফ্যাকশন হলো। এনিওয়ান? প্রথম হচ্ছে আমার ফার্স্ট পোস্টিং ছিল লালগড় এরিয়াতে, অ্যান্ড ইনিশিয়ালি যখন গেছিলাম তখন প্রবেশনার ছিলাম, সার্ভিসে নতুন এসেছিলাম, অনেক সিনিয়র অফিসার্সরা ওখানে দে ওয়ার পুটিং দেয়ার বেস্ট এফর্টস টু কন্ট্রোল দ্য সিচুয়েশন। তখন না কিরকম মনে হতো যেন কি হবে, যেরকম ভাবে মাওয়িস্ট ট্র্যাকের পর এক জায়গা দখল করে নিচ্ছে, পুরো হয়তো দেশটাকেই নিয়ে নেবে। কম বয়স ছিল, অত বুঝতাম না। তারপর আই ওয়াজ পোস্টেড দেয়ার অ্যাজ এ ডিএসপি, অ্যান্টি মাওয়িস্ট অপারেশনস ইনভলভড ছিলাম। সিআরপিএফ, ওদের একটা স্পেশাল এলিট ফোর্স ছিল কোবরা বলে, তারা স্পেশালি ট্রেন্ড ইন জঙ্গল ওয়ারফেয়ার ছিল। আমাদেরও যখন যখন আমরা when we were being trained, সেই ট্রেনিং, বেসিক ট্রেনিং এর পরও আমরাও নানা রকম ট্রেনিং, স্পেশালাইজড ট্রেনিং করেছিলাম। বাট দেন ইট ওয়াজ এ সি-স ব্যাটল, হয়তো এটা হলো ওটা হলো, ঠিক প্রপার সাকসেসটা হচ্ছিল না। টিল ওয়ান ডে একটা ইনফরমেশনের বেসিসে উই আর আ ট্রিমেন্ডাস সাকসেস, উই আর এবল টু নালিফাই আ মাওয়িস্ট স্কোয়াড। আর কোথাও না কোথাও একটা সাইড থেকে কিন্তু তখনই খেলাটা ঘোরা শুরু হয়েছিল। That moment which turned the tables in your favor. যখন এটা হয়েছিল, সকালবেলা। Did you get the recognition for that? Yes, I did get recognition from my department. Okay. I'm pretty happy with that, and to be very honest, জানেন তো, recognitionটা না ভেতর থেকে আসে। মানে কেউ রেকগনাইজ করলো কি না করলো, মেডেল দিল, পুরস্কার দিল, you feel good, দিলে ভালো, ভালো, কিন্তু না দিলেও করাটা হয়েছে দেশের জন্য।
তো সেই জন্য সেটা না হলেও খারাপ লাগে না। এক্সেলেন্ট আনসার। আমরা চলেছি প্রোগ্রাম একদম শেষে। আমি বলি যে যখন প্রথম শুরু করেছিলাম ফার্স্ট শো 2 জুলাই 2016, যে হোয়াট ওয়াজ দ্য মানে মোটিভ অফ মাই শো, আই সেড দ্যাট আই ওয়ান্ট টু বি আ সোলজার ইন মেকিং সোনার বাংলা। সোনার তো কিছু হয় না, সোনার মেয়ে, সোনার ছেলে, সোনার সংসার, সো ইটস আ ভেরি একটা কনসেপচুয়াল ব্যাপার। তো আপনি তো বাংলাতেই পড়াশোনা করেছেন, স্মল টাইম আপনি বাইরে ছিলেন ইঞ্জিনিয়ারিং, তাছাড়া এবং এত বছর সার্ভিস করছেন, আপনার কি মনে হয় বাংলা সোনার বাংলা করার দিকে ঠিক এগোচ্ছে? হ্যাঁ, আমার মনে হয়। মানে বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন মত থাকতে পারে, কিন্তু টু বি ভেরি অনেস্ট আমি মনে করি বাংলা চিরকালই সোনারই ছিল। হয়তো কিছুজন সেটা বুঝতে পারছে, কিছুজন বুঝতে পারছে না, কিছুজন দেখতে পাচ্ছে, কিছুজন দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু আলটিমেটলি এই যে ভূমি, অনেক মনীষীদের ভূমি, চৈতন্য মহাপ্রভু এখানে তার চরণধুলি দিয়েছিলেন, এটা কিন্তু ঠিক দিকে যাবেই, নিমিত্ত যে কেউ হোক, কিন্তু ঠিক দিকেই যাবে। অসম্ভব ভালো উত্তর দিয়েছেন। এই উত্তরের কিউ ধরে বলতে পারবো না, কিন্তু যেটা প্রত্যেক সপ্তাহে বলি সেটাই বলবো, যে শুধু কোনো মন্ত্রী আমলা সোনার বাংলা গড়ে দেবেন না, সোনার বাংলা করবেন আপনার আমার মতন সোনার বাঙালি। আসুন হাতে হাত ধরি, সোনার বাংলা করি, হাতে হাত ধরি, সোনার বাংলা করি, হাতে হাত ধরি, সোনার বাংলা। টিম জয়ের পথে সঙ্গে সুজয় তার অতিথি নির্বাচন করে তার সাফল্যের নিরিখে, মানে কিছু তো একটা প্রজেক্ট করতে হবে, ইউ মাস্ট বি সাকসেসফুল, আদারওয়াইজ ইটস আ মোটিভেশনাল টক শো। তো টিমের এতে আপনি সফল ব্যক্তি হিসেবে করেছেন, ডেফিনেটলি আপনি সফল। আর আপনি যে প্রত্যেকটা, আপনি যদি প্রত্যেক 448টা এপিসোড দেখেন, প্রত্যেকটা এপিসোডেই কিন্তু সেভেন রুলস অফ সাকসেস আছে। এই 7 রুলস কিন্তু আমার নয়, এটা সাকসেসফুল লোকেদের ইন্টারভিউ থেকে নিয়ে তারা কখনো কোডেট করেছে যে প্রথম 10টা, প্রথম 5টা এটা করে, এবং কোনো দিনেরটা কপি পেস্ট না। মেবি সাম আর রিপিটেড ওভার দ্য ইয়ার্স, কেন 448 সপ্তাহ আমি একটা, কিন্তু নট ইন্টেনশনাল রিপিটেশন। আর একটা হচ্ছে আমি বিশ্বাস করি শব্দই ব্রহ্ম, ওয়ার্ড ইজ পাওয়ার, সো আই কিপ অন হ্যামারিং অন দ্য সেম টিউন, যাতে একটু ডান, মানে আজকে ধরুন কোটি কোটি লোক, মানে এটা তো সিটি কেবল দিয়ে সারা বাংলায় দেখা না, সিটির 3 কোটি 3.5 কোটি সাবস্ক্রাইবার আছে। আমি বলি তার 1%ও যদি দেখে থাকে আর এই 9 বছরে, তাহলে বেশ কয়েক কোটি লোক দেখেছে, এবং তার যদি 1% আছে তাহলেও আমি হাজার কিংবা লক্ষ লক্ষ। আপনার কাছে আমার শেষ প্রশ্ন, ইয়োর অ্যাডভাইস ফর সাকসেস ফর মাই ভিউয়ার্স। আমি আপনার 7 রুলস গুলো আই ওয়াজ জাস্ট লিসনিং যখন আপনি বললেন। 5th রুল, ব্রেক ইউর লিমিটস। মানে ব্রেক দ্য কমফর্ট জোন। কমফর্ট জোন অনেক সময় আমাদেরকে এই জিনিসটা এগোতে দেয় না। আর আমি বলতে পারি, যেটা আপনার সাথে আলোচনাও হলো, ইঞ্জিনিয়ারিং করে যখন সিভিল সার্ভিস প্রিপারেশন নিচ্ছিলাম, কোথাও না কোথাও কমফর্ট জোন কিন্তু ভেঙেছিল, একদম 100%, এই নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আর কমফর্ট জোন যদি আপনি না ভাঙেন, তাহলে আপনি এগোতে পারবেন না। সেই জন্য আমি বলবো যে দোজ রুলস হ্যাভ টু বি ফলোড। ইয়েস, লাইফ হ্যাজ আপস এন্ড ডাউনস। এরকম কোনো মানুষ নেই যার জীবনে সবসময় আপস। একদম, দিস আই রিয়েলাইজ, এটা তো আমি জানতামই, কিন্তু এই যে আমার জার্নি অফ ইন্টারভিউইং সো পিপল, যাদেরকে যে মনে হচ্ছে বোধহয় শোনার এভরিওয়ান হ্যাজ ইটস ফলস আর কি। থিং ইজ, যেটা আমি মনে করি যে দেয়ার উইল বি ডাউনস, ইট ইজ হাউ ইউ রেসপন্ড টু দ্যাট। মানে হার মেনে নিলে চলবে না, ওয়ান মাস্ট হ্যাভ কনফিডেন্স, এগিয়ে যেতে হবে, নিজের যে কমফর্ট জোন থেকে বেরোতে হবে, অ্যান্ড দ্যাট শুড হ্যাপেন আগেন অ্যান্ড আগেন অ্যান্ড আগেন। মানে আমি একবার কমফর্ট জোন ভাঙলাম, তারপরে আবার আমি একটা কমফর্ট জোনে ঢুকে গেলাম, সেটা হবে না, বিকজ লাইফ গোজ অন। একটা কথা আছে, রোলিং স্টোন গ্যাদার্স নো মস, ইউ হ্যাভ টু কিপ রোলিং। সুতরাং ইউ হ্যাভ টু কিপ রোলিং, কমফর্ট জোন ভাঙতে হবে, রোলিং করতে হবে। You have to trust yourself, because life is all about ups and downs. So কোনো ডাউনই আপ হলেছে না, কোনো সময়ই কমফর্ট জোন থেকে আরেকটা কমফর্ট জোনে। So if you have to achieve high, you have to work. বলছে সাকসেসের জন্য everyone wants to be successful, but few peoples are willing to pay the price. So you have to pay the price to reach the top and the top. চলে এসেছি একদম প্রোগ্রামের শেষে। ধন্যবাদ দেওয়ার পালা। ধন্যবাদ দিব্যেন্দু শেখর লাই, আশা কমিউনিকেশন, সুজয় সাহা স্যাটলিং অ্যাডভার্টাইজিং, শর্মিষ্ঠা দাস ক্যানভাস কমিউনিকেশন, অভিজিৎ মিত্র পোর্ট্রি অ্যাডভার্টাইজিং, গৌতম পাল ইনফরমেশন অ্যাডভার্টাইজিং, নুমি মেহতা সেলভেল অ্যাডভার্টাইজিং এবং কেষ্ট শাহ কারুকৃতি অ্যাডভার্টাইজিং, হোর্ডিং পোস্টার্স ব্যানার্স দিয়ে জয়ের পথের সঙ্গে সুজয়কে করে তুলেছে এক মুখে মুখে চলা নাম। ধন্যবাদ দেব সুদীপ কুমার কুন্ডু এবং সুশোভন কুন্ডু, ডিরেক্টর অফ রেজনোভি গ্রুপ, যারা আমাকে বছরের পর বছর এই ডিজিটাল যে প্রমোশনিংটা দেখেন সেটা করে দেয়। ধন্যবাদ দেব দেব সেন, যে প্রথম মধ্য এবং শেষে যে গানটা শোনেন, সেই গানটা কিন্তু
কিন্তু ডিরেক্ট এবং কম্পোজ করেছেন টলিউডের মিউজিক ডিরেক্টর অ্যান্ড কম্পোজার দেব সেন, এবং এসেছিল আমার 240তম এপিসোড, এবং অসম্ভব ভালো গানটা গেয়েছেন রাঘব চট্টোপাধ্যায়, যে 315তম এপিসোডে এসেছেন। ধন্যবাদ ডিরেক্টরস অ্যান্ড ট্রাস্টি অফ সেবারত স্কুল অফ নার্সিং, যারা কিছুদিন হলো আমাদের সাথে ছিলেন, এবং ধন্যবাদ হলো আপনাদের দর্শকদের দ্বারা সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর জয়ের পথের সঙ্গে সুজয় দেখে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করে, মেসেঞ্জার করে, কল করে, রাস্তায় ঘাটে দেখা হলে, অফিসে দেখা এসে যে আমাকে আরও উদ্বুদ্ধ নিত। অ্যান্ড আই কিপ অন সেইং দ্য মোটিভেটর গেটস মোটিভেটেড। চলে এসেছি একদম প্রোগ্রামের শেষে, প্রত্যেক দিনের মধ্যে শেষ করবো একটা মোটিভেশনাল শায়রি বলে। আজকের সার্কামস্টেন্সে এই শায়রিটা আমার কাছে খুব ভালো হয়েছে, যে আমি বলি আমাকে তুমি ভালো বলতে পারো, খারাপ বলতে পারো, কিন্তু ইউ ক্যান লাভ মি অর হেট মি, বাট ইউ ক্যানট ইগনোর মি। রিসেন্টলি একটা শায়রি শুনেছি অমিতাভ বচ্চন সাহেবের। অমিতাভ বচ্চনের শায়র নেই, আমি ফলো করি এবং রিপিটও করি। বলছে, अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा कहा हमें, अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा कहा हमें, क्योंकि जिसको जितने की जरूरत थी, जिसको जितने की हमें जरूरत थी, उसे उतने ही पहचाना हमें, उसने उतने ही पहचाना हमें, उसने उतने ही पहचाना हमें। নমস্কার, ফিরে আসবো পরের শনিবার বিকেল 5:30টায়। জয়ের পথে